जीशु बेथलेम रे जन्म ग्रहण करथिले एज ए क्रिश्चियन जन्म ग्रहण करथिले कि कोन जन्म ग्रहण करथिले जीसस वाज नेवर क्रिस्टियन ही वाज नेवर से केबे क्रिस्टियन नथिले। तपी मिश्र से बारंबार आउ गोटे विषय पचारुचंती कौन माने आउ जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से जन्म ग्रहण करथिले सेतेबेले से क्रिश्चियन थिले कि माने क्रिश्चियन परिवार रे से जन्म ग्रहण करथिले कि बा जीशु ख्रीष्ट से क्रिश्चियन थिले कि बोली से प्रश्न करुचंती किंतु जो व्यक्ति ता सामना रे बसचंती से बारंबार ताको कहउचंती किंतु तार कथा को आड़े देकिरी से बारंबार पचारुचंती जे जीशु ख्रीष्ट कौन थिले बोलिकिरी किंतु बाइबल रे आमे जेतेबेले जिबा एठारे स्पष्ट भाबरे लेखाइछि जदि तपी मिश्र ठारे प्रकृत रे बुद्धि ज्ञान थिबो ए अल्प वाक्य से बुझी पारिबो सेतेबेले मु कहिली जे मूर्ख को शहेबाड़ी अपेक्षा ज्ञानी लोक को बा बुद्धिमान लोक को पदे कथा कहिले से बुझी पारिबो किंतु जीशु ख्रीष्ट से क्रिश्चियन नुहंती क्रिश्चियन बोली कहिले जो माने जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंती बा जीशु ख्रीष्टंकर अनुगामी मानको क्रिश्चियन बोली कहाजिवो जेमिति कि आमे भारत रे रहिबा लोक माननको भारतीय बोली कहाजिवो किंतु आम भारत देश को कौन कहाजिवो से भारत देश बोली कहाजिवो भारत को केबेले भारतीय बोली कहाजिवो नाही किंतु भारत रे थिबा लोक मानको भारतीय बोली कहाजिवो सेमिति जीशु क्रिश्चियन नुहंती मात्र जीशु ख्रीष्ट अटंती आउ से ख्रीष्ट अटंती जो माने जीशुंकर अनुगामी होंती बा विश्वास करंती से माने क्रिश्चियन बोली कहाजिवो एठारे आमे देखिबा तार माथ्यू 16 अध्याय तार 15 आउ 16 से सेमानकु पचारिले किंतु मु किए बोली तुम्भे माने कौन कहूअछ सिमोन पीतर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र सेतेबेले जीशु आपण सिमानकु कहिले एले तमे मो विषय कौन कहूछ सेतिरे पीतर सिमोन पीतर ताक उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र तपी मिश्र आपण जदि मो वीडियो देखुचंती ताहेले भलरे शुणंतु आ बुझंतु लेखाइछि आपण पितर कहउचंती आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र माने जीशु ख्रीष्ट से ख्रीष्टर अर्थ होची से उद्धारकर्ता ख्रीष्ट माने ग्रीक शब्द रु आछि ख्रीष्ट माने क्रिस्टोस रु ख्रीष्ट जेमिति कि आमे गोटे गोटे भाषा कहिले तार उच्चारण आमर हिंदी रे अलगा थिबो तेलुगु रे अलगा थिबो ओडिया रे अलगा थिबो एमिति कांडाकी राणींकर जणे व्यवर्ता बा तांकर उच्च पद प्राप्त जणे नपुंसक थिले से मध्य जेतेबेले जीशु ख्रीष्टन को ग्रहण करथिले से एपरि कहउथिले जीशु ख्रीष्ट जे ईश्वरंक पुत्र एहा मु विश्वास करूअछि से लोक भी स्वीकार करी कहउछि जे जीशु ख्रीष्ट जे ईश्वरंक पुत्र एहा मु विश्वास करूअछि एहा विश्वास करिवा कथा जदि विश्वास करून किछ असुविधा नाही जदि तमे जानिबा को चाहुछ विश्वास करिवा दरकार जेतेबेले आमे देखिबा माथ्यू पुस्तक तार 2 अध्याय 4-5 एठारे जीशुंक विषय लेखाइछि पुणी से लोकमानंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री मानकु एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्म ग्रहण करिवे ताहा सेमानंक ठारु बुझिबा पाई चेष्टा कले माने पंडित माने सेठी एठी तो लेखाइछि 2 पर्व 4-5 आ 1-2 जेतेबेले आमे देखिबा सेठी पूर्व देशरु केतेक पंडित जेरुसलेम को आसी हेरोदंकु पचारुचंती जे जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे माने जिहुदी मानकर राजा जीशु ख्रीष्ट से राजा आओ अन्य ये रे देखिले केवल राजा नुहंती से मंत्री मध्य अटंती से मंत्री आउ से राजा मध्य आउ से ख्रीष्ट माने उद्धारकर्ता बा मसीह और रक्षाकर्ता ए सबुरे से ख्रीष्टर अर्थ एमिति बा ईश्वरंक मनोनीत व्यक्ति बोली मध्य कहाजिवो बुझिबा दरकार विश्वास करिवा दरकार पुणी से लोकमानंकर समस्त प्रधान
ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଦୂତ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଦୂତ କହୁଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ତପି ମିଶ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? କୃଷ୍ଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ସେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ଧରିକିରି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସମୁକ ଅମୁକ ସମୁକ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାହାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପଚାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତ ନିରୁତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକିରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯିଏକି ଯାହାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗଲେ, ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବାଲା ତାକୁ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ ବୋଲି। ମାନେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାର ନାମ, ତାର ଗ୍ରାମ, ତାର ପଞ୍ଚାୟତ, ତାର ବ୍ଲକ, ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ କହିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି କହିବେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଲ୍ଟା ତାକୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି। ଯିଏକି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଅଛି, ତାକୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ କିଛି ତ ନଥିଲା। ସେ ଲୋକ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ିଛି ନ ପଢ଼ିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହିବ? ସେ ତ ତାର ଦଳର ଲୋକ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ବା 10ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫିଲିପ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫିଲିପ, ଏତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହଁ? ଯେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କିପରି କହୁଅଛ? ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଓ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହେ ସେହି ସବୁ ମୁଁ ନିଜରୁ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଥାଇ ଆପଣା କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ବା ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ସେ ପିତା କିଏ? ସେ ପିତାଙ୍କର ନାମ କିଏ? ପିତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଏତିକିରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବୁଝ, ନହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଖୋଜ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦେଖିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, କାରଣ ମୋ ଠାରେ ପିତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ବା କରୁଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତା ମୋ ଠାରେ ଥାଇ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ ଯାହା, ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା। କାରଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ। ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା, ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାହା। ମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁ ଏକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ଦେଖିବା ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ ଦେଖ ସେହି ମେଘରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମେଘରୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ମାନେ ଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତପି ମିଶ୍ର ଶୁଣ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ପିତା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯଦି ତମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ରାଜି ହେଉଛ ତ ଶୁଣିପାରିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି ବା କହିନାହାନ୍ତି ବା କହିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ ମାତ୍ର। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ଏତେ ବାଇବଲର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏପରି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଅନେକ ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡିକନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ବାଇବଲ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ କମ୍। ବାଇବଲ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାଷା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।